రచించిన గ్రంథముల కొరకైనను ప్రార్థనా తైలము కొరకైనను మరియు ఈ పరిచర్య భారమును పంచుకోవాలనుకున్న వారు మీరు మీ ద్రవ్యమును ఇంతకు ముందు పంపే నెంబరుకు పంపకుండా ఈ క్రింద నెంబరుకు మాత్రమే జీపే ద్వారా కానీ ఫోన్పే ద్వారా కానీ పంపగలరు. మా నెంబర్ 9989655080. మరొకసారి 9989655080. కూర్చొని చేతులెత్తండి. నేను ఏ విధంగా అంటానో ఆ విధంగా మీరు అనండి. తండ్రికిని కుమారునకును పరిశుద్ధాత్మకును ఆదియందు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ యుగాయుగములందు ఉండునట్లు మహిమ మహిమ మహామహిమ కలుగునుగాక. ఆమీన్. సృష్టికర్త అయిన తండ్రికిని రక్షణకర్త అయిన కుమారునకును ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మకును ఆదియందు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ యుగాయుగములందు ఉండునట్లు మహిమ మహిమ మహామహిమ కలుగునుగాక. ఆమీన్. పరలోక సింహాసన ఆసీనుడైన తండ్రికిని భూలోక శిలువ సింహాసన ఆసీనుడైన కుమారునకును విశ్వాసుల హృదయ సింహాసన ఆసీనుడైన పరిశుద్ధాత్మకును ఆదియందు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ యుగాయుగములందు ఉండునట్లు మహిమ మహిమ మహామహిమ కలుగునుగాక. ఆమీన్. లేచి నిలబడి చేతులు జోడించి నేను అన్నట్లుగా అనండి. తండ్రి అయిన దేవా, నీవు యెహోవా, నీవు అబ్రహాము దేవుడవు, నీవు ఇస్సాకు దేవుడవు, నీవు యాకోబు దేవుడవు. నీ సన్నిధానమునకు నేను వచ్చి ఉన్నాను. కనికరించి నాలో నీకు హేయముగా ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నాలో నుండి తొలగించుటకు కనికరించుము. నేను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడు జీవితము, మనస్సు, హృదయము నాకు అనుగ్రహించుటకు దయచూపము. నేను నా ఇష్టానుసారముగా నడవకుండా ప్లాన్లు వేసి దానికి అనుకూలముగా జీవించకుండా ఉండునట్లు కటాక్షించుము. యేసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను. ఆమీన్. కూర్చోండి. ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం శ్రమ కలిగిస్తాను. ఏమిటి అంటే, దయచేసి కొంచెం నిలబడండి. ఒక 2 minutes చేతులు జోడించండి. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, thou art omnipotent God, thou art Lord, thou art King, thou art ruler, thou art author of the salvation, and thou art everything
ruling the whole universe. Everything that is set up in the universe has been created by thee, thou art our maker. Thy breath is in our biological body. It is a life for our biological body. Thank you, my Lord. Now I am praying for all the members, those who are ministry members. Kindly remember them, their wives, their daughters, their sons, and their department problem, financial problem, family problem, educational needs of their children, and provide kindly everything to all the members of this family, members of ministry members. God Father, thank you for hearing me, and thank you for doing the needful in the lives of the members of the ministry families. Father Lord, once again I commit them all into your hands. The children of the ministry members, kindly give them a new thought, a new life, a new walk, a new behavior, a new spirit, so that they shall magnify thee. I command the Satan and demonic spirits which are in them to leave their bodies and go out of them. Leave their houses and go out of their houses in the mighty name of Jesus. Lord, it's mentioned in the scripture saying that resist the devil and he shall go away from you. So I'm resisting the devil and the demons in the mighty name of Jesus. You demons, go away from the lives of our ministry members. I command you all the demonic spirits, leave the families, those who are our ministry members, and go out of their families in the mighty name of Jesus. Lord, it's mentioned in the scriptures saying that whichever thou shalt say on the face of the earth, that I shall say in the heaven. Whichever thou shalt cast on the face of the earth, that I shall cast in the heaven. Whichever thou shalt do in my name on the face of the earth, that I shall do in the heaven. Thank you for doing all these things. Thank you for hearing me, and thank you for commanding the demonic spirits to go out of the lives of the ministry members. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Their financial status may kindly be exalted. The spiritual status may kindly be exalted. The spirit of understanding may kindly be granted to them. In the mighty name of Jesus, praying, asking. Amen. Amen. Please sit down. ఈవేళ ఆఖరి భాగం నేను మీకు చెప్తున్నాను. మన పాఠము ఎటువంటి పాఠము అనంటే నమ్మకమునకు సంబంధమైన పాఠం. ఇది నమ్మకమునకు సంబంధమైన పాఠము. నీవు నమ్మకములో ఎదుగుటకు, నమ్మకములో స్థిరపడుటకు, నమ్మకములో ఫలించుటకు, నీ నమ్మకము అత్యధికమగుటకు ఈ పాఠం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆఖరి భాగం చెప్తున్నాను. నేను అనుకుంటాను ఇది 4వ భాగం, ఆఖరి భాగం. నేను మీకు ఎక్కడి వరకు చెప్పానో అది మీకు నేను తెలియజేస్తాను. నేను ఎక్కడి వరకు చెప్పాను, కిందటి వారం చెప్పింది మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక వినొచ్చు. ఈవేళ చెప్తుంది వచ్చే వారం అది మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో వింటారు. కిందటి వారం చెప్పింది యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈవేళ వింటారు. నేను ఎక్కడ చెప్పానంటే శాంసన్ గురించి చెప్పాను. శాంసన్ అనేటటువంటి వాడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి దంపతులకు దేవుడు తన సంకల్పమునకు అనుకూలముగా పుట్టించాడు. తన సంకల్పమునకు అనుకూలముగా ఆయన పెద్దవాడయ్యాడు. దేవుని సంకల్పమునకు అనుకూలంగా పుట్టాడు కనుక వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అది వాళ్ళకి చెప్పారు కనుక వాడు ఏం చేయాలి, దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. వాడు దేవునికి సమర్పించుకోలేదు. ఫిలిస్తీ దేశంలో ఉన్నటువంటి సర్దారుల మధ్యలో సర్దారులకు మద్యపానీయము అందిస్తూ వాళ్ళ మధ్యలో నృత్యము చేస్తున్నటువంటి ఒక రాజనర్తకి దిలేలా, దానికి వాడు తన జీవితాన్ని అర్పించుకున్నాడు. దేవునికి సమర్పించుకోలేదు. అలాగే
జెరూయాకు పుట్టినటువంటి ముగ్గురు కుమారులు జోవాబ్, అబిషై, అసాహేల్. ఈ ముగ్గురు కూడా దేవునికి సమర్పించుకున్నారు. దైవ నిర్ణయమునకు అనుకూలంగా శాంసన్ పుట్టాడు. ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండి ఇజ్రాయేలీయులకు విడిపించాలని ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధము చేసి వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టాలని తలంపుతో దేవుడు శాంసన్ని పుట్టించాడు. శాంసన్ దాను గోత్రీకుడు. రూబేన్, షిమ్యోన్, ఇశ్శాఖార్, జూదా, జబులూన్, ఎఫ్రాయిం, మనష్షే, బెంజమిన్, దాను గోత్రీకుడు. గాదు, ఆషేరు, నఫ్తాలి దాను గోత్రీకుడు. జోరా అనేటటువంటి ప్రదేశంలో, పట్టణంలో, ప్రాంతంలో వాళ్ళు నివాసం చేస్తుండేవారు. దేవుని సంకల్పమునకు అనుకూలముగా నువ్వు పుట్టావు నాయన అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు, వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. వాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి? దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. దేవునికి సమర్పించుకోలేదు. వానికి ఇష్టమైనటువంటి ఫిలిష్తీయుల యొక్క సర్దారుల యొక్క నర్తకిని, సర్దారులకు మద్యపానీయము తాగించే దిలైలా అనేటువంటి పేరు గల దాన్ని ప్రేమించాడు. దానికి ప్రతిఫలంగా గొలుసులతో బంధించబడ్డాడు. 2 కళ్ళు గుడ్డు చేశారు. నడుంకి గొలుసులు కట్టి, కాళ్ళు గొలుసులు కట్టి గానుగు తిప్పిస్తున్నారు. ఆడదాయి కానీ మగవాడు కానీ దేవునికి సమర్పించుకుంటే, దేవునికి అంకితమైతే, దేవునికి లోబడితే దేవుడు మేలు చేస్తాడు. నువ్వు మనిషికి జడిసి, వాడికి జడిసి, దీనికి జడిసి, మనుష్యులను భయపడి నువ్వు చేసిన ప్రతి దుష్కార్యము నీకు శాపమునకు హేతువవుతుంది. మనుష్యులకు భయపడి నీవు చేసిన ప్రతి పని నీ శాపమునకు కారణమవుతుంది. నువ్వు నాశనం అయిపోతావు. ఇప్పుడు జెరూయాకు ముగ్గురు కుమారులు దేవునికి అంకితమైనారు. శాంసన్కి దాను గోత్రికుల యొక్క రక్తం ఉన్నది. దాను గోత్రం యెహోవా చేత ఏర్పరచబడిన గోత్రం. శాంసన్ ఫిలిష్తీయులకు వెళ్ళగొట్టాలి, ఫిలిష్తీయులకు చేతిలో నుండి ఇజ్రాయేల్ని విడిపించాలి. వీళ్ళు పండించుకుంటున్న పంటలు యావత్తు వాళ్ళు దోచుకెళ్ళిపోతున్నారు ఫిలిష్తీయులు. కనుక వాళ్ళని సంహరించాలి, వాళ్ళకి చంపాలి, వాళ్ళకి తరిమేయాలి అన్న తలంపుతో బలాఢ్యుడైన శాంసన్ని దాని గోత్రంలో దేవుడు పుట్టించాడు. వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది, వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు, నాన్న మరి వృద్ధాప్యంలో నువ్వు పుట్టావంటే దేవుడు మహత్కార్యం చేశాడురా, ఇది నీ కర్తవ్యమ్య అని చెప్పినప్పుడు అమ్మ మాట లక్ష్య పెట్టలేదు, నాన్న మాట లక్ష్య పెట్టలేదు. మీలో కూడా అలాగే ఉంటారు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు. అమ్మకి లక్ష్య పెట్టరు, నాన్నకి లక్ష్య పెట్టరు. చాలామంది పాస్టర్ల యొక్క కొడుకులు, కూతుళ్ళు కూడా పాస్టర్లకు లక్ష్య పెట్టరు. వాళ్ళు తమకిష్టం వచ్చినట్లుగా చేస్తారు. దానికి పాస్టరు, ప్రవక్త బాధ్యుడు కాడు. సమూయేలు ప్రవక్త కొడుకులు చేసింది. సమూయేల్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ వాట్ ఎవర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సమూయేల్ డిడ్. ఇలాయ్, మీ తెలుగులో ఏలీ అని ఉంది. ఇలాయ్ ద హై ప్రీస్ట్ who was performing his duties in the Shiloh temple. Shiloh అనేటటువంటి దేవుని మందిరంలో ఇలై అనేటటువంటి ప్రధాన యాజకుడు యాజకత్వం చేస్తున్నాడు. ఆయన కొడుకులు ఆయన మాట వినలేదు, పాడైపోయారు. వారి భార్యలు. బైబిల్లో అలా కనబడుతుంది. కింగ్ డేవిడ్, దావీదు రాజు, దావీదు కొడుకులు. ఒక్క కొడుకు కూడా దేవుని ఆశీర్వాదమునకు పాత్రుడు కాలేదు. ఈవెన్ ద కింగ్ సొలొమన్, ద మోస్ట్ వైజెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్, ప్రపంచం అంతట్లో కూడా గొప్ప మహాజ్ఞాని అయినటువంటి ఆయన కుమారుడు సొలొమన్, వాడు కూడా బాగుపడలేదు, ఆడదాని వల్ల పడ్డాడు. బైబిల్ చెప్తుంది. అవన్నీ చదివిన తర్వాత అప్పుడు నేను అడిగాను, ప్రభువా నా క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు, నేను మంచివాడిని కాను, నా బుద్ధి మంచిది కాదు, నా మనస్సు మంచిది కాదు,
నేను పరమ చండాలుడును, ప్రభువా నన్ను క్షమించు. నువ్వు క్షమించకపోతే నాకు క్షమాపణ ఎక్కడ లేదు. ఒకసారి కాదు, అనేక సార్లు ఇప్పటికీ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను. అలాగా నా ఇష్టానుసారంగా పనులు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా నేను నా ఇష్టానుసారంగా ఒకవేళ నాకు తెలియకుండానే పనులు చేస్తున్నానేమో, అలా చేస్తే ఆ పని ఆపిచేయి, దయచేసి ఆపించేయి, అది ముందుకు కొనసాగకుండా ఉండనిమ్ముగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను. నేను డిఫెన్స్లో వారెంట్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు వారెంట్ ఆఫీసర్ వాగ్లే అనేటటువంటి వాడు మహారాష్ట్ర వాడు నాకంటే చాలా సీనియరు. వాడికి నేను సెలవు ఇచ్చాను, శాంక్షన్ చేయించాను, ఫ్యామిలీ కోట అలాట్ చేశాను. నేను ఆ షీట్లో ఉంటేనే, ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షీట్. ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద పేమెంట్స్ ఆఫ్ సాలరీస్, అలాటింగ్ ద ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్, గ్రాంటింగ్ ద లీవ్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఐ వాజ్ WO admin, warrant officer administration. తక్కువ Adam W, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వారెంట్ ఆఫీసర్. నా చేతిలో ఉండినో వాడికి అన్ని నేను మేలు చేయించాను. వాడు భార్యకి పట్టుకొచ్చాడు, నా ఇంటి మీద వాడు భార్యకి అలాట్మెంట్ చేయించాను, అక్కడ ఉంచింది. అది చాలా శీతలమైన ప్రదేశం, హై ఆల్టిట్యూడ్ ఏరియా. అప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వాజ్ నాట్ ఎ స్టేట్. అప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాదు. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఆఫీసర్స్ వెళ్ళి రాజ్యం వెళ్తుండేవారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వెళ్ళేవారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తాలూకా సమాజం చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారంగా వీళ్ళు రాజ్యం వెళ్తుండేవారు. అప్పుడు అక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ 5 మౌంటైన్ డివిజన్ ఉండేను. అక్కడే మా పెద్ద అబ్బాయి పుట్టాడు. నురానాంగ్లో ఉంటుండే, బైసాఖీలో ఉంటేనే. నురానాంగ్ అంటే నరకంతో సమానం. బైసాఖి సంవత్సరం పొడుగున సూర్యుడు కనబడ్డు, నల్లగా శరీరం అయిపోయింది. అంత భయంకరమైనటువంటి ఫోగ్, మంచు. ఒక రాత్రి నాకు ఊపిరి ఆడలేదు. స్లీపింగ్ బ్యాగ్లో పడుకున్నాను, ఇలాగ చైన్ లాక్కున్నాను, ఇలాగ నిద్రలో అది మూసివేయబడింది, ఊపిరి ఆడలేదు. మనుషులు అనుకున్నారు నేను చనిపోయాను అనుకున్నారు. లేపితే అప్పుడు లెగిశాను, ఊపిరి ఆడకుండా ఉంది. వెంటనే ఎంఐ రూమ్ పట్టుకెళ్ళారు. ఎంఐ రూమ్ అంటే మెడికల్ ఇన్స్పెక్షన్ రూమ్. వాళ్ళు చూసి అన్నారు, మీకు పంపించేస్తాం, ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అన్నారు. నో అన్నాను. ఏమండి మనుషులు ఇంటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మేము మీకు మెడికల్ గ్రౌండ్లో పంపిస్తుంటే నో అంటున్నారు. ఐ హ్యావ్ కమ్ టు సర్వ్ ద నేషన్ అన్నాను. దేశానికి సేవ చేయాలని నేను వచ్చాను, వెనక్కి వెళ్ళలేను అన్నాను. అక్కడ ప్రార్థన చేసేవాడిని, నీకు ఇష్టమైతే మరణించుదును గాక, నా భార్య సంగతి ఆలోచించేయి, అప్పుడు ఆమె గర్భవతి అనుకుంటాను. నాకు సరిగ్గా జ్ఞాపకం లేదు. లేక కొడుకు పుట్టున్నాడు, మరి నాకు గుర్తులేదు సరిగ్గా. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, ఇక్కడ మూసివేయబడిన చిన్న చిన్న చర్చెస్ నువ్వు విడుదల చేయాలి, అంటే ఓపెన్ చేయాలి. సుందర్ సింగ్ ఆ ప్రాంతంలో సంచరించి చిన్న చిన్న చర్చిలు పెట్టాడు. ఇక్కడ ఒక చర్చు, అక్కడ ఒక చర్చు, అక్కడ ఒక చర్చు, ఈ కొండ మీద ఆ కొండ మీద. అవి మూసివేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సుందర్ సింగ్ నడిపించిన నాయకత్వం లేకపోబట్టే. ఈ సంగతి నాకు చెప్పగానే అప్పుడు బ్రిగేడియర్ దివాన్ సింగ్ ఉండేవాడు. హీ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ లక్నో, వాడు క్రిస్టియన్. నేను ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను సార్ నాకు దేవుని యొక్క తలంపు కలిగిందండి, ఇక్కడ మూసివేయబడిన చర్చెస్ ఓపెన్ చేయాలని. మన క్రిస్టియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మన డిఫెన్స్లో, వాళ్ళందరూ ఆ చర్చెస్కి రావచ్చు కదా అన్నాను. ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అన్నాడు. బ్రిగ్ ఐసి యాడమ్ అంటే బ్రిగేడియర్ ఇన్ఛార్జ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నేను W యాడమ్, నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వారెంట్ ఆఫీసర్. ఓకే, విల్ డూ దట్ అనౌన్స్మెంట్ చేయించాడు. ఆదివారం
సోల్జర్స్ అంతా వెళ్ళారు. వెంటనే తలుపులు గట్టి తీసి అంతా క్లీన్ చేసి వెంటనే మనుషులు హాజరైనారు. అది చేసాం అక్కడ బైశాఖిలో. అప్పుడు మీకు ఒడిశా రాష్ట్రంలో శంకర్ దయాళ్ శర్మ అనేవాడు ఉండేవాడు, గవర్నర్ ఆఫ్ ద ఒడిశా. ఎవడైతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉండారో అప్పుడు ఆ దినాల్లో శంకర్ దయాళ్ శర్మ వాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఒడిశా. ఈ క్రిస్టియన్లంతా నన్ను పట్టుకెళ్ళారు. ఒరిస్సా క్రిస్టియన్ యాక్టింగ్ కమిటీ. ఎమ్మెల్యే సూర్యరేవత్ రాయ్ అన్నాడు, మేము వెళ్ళకూడదు, మేము అక్కడ మాట్లాడకూడదు, మీరే మాట్లాడాలి, మీరే ముందుకు ఉండండి, మేము వెనక్కుంటాం, మేము కూర్చుంటాం కానీ నోరు ఇప్పుకు మాట్లాడకూడదు, ఇంగ్లీష్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, యూ హ్యావ్ టు టాక్ హిందీ, గవర్నర్తో మాట్లాడి హిందీలో మాట్లాడాలన్నారు. ఓకే అన్నాను. వాళ్ళ మీటింగ్లో ఒకరోజు రాత్రి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, ఆంగ్ల ఇండియన్లు వీళ్ళు వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారు. నాకు నా భార్య రబిక అన్నది, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, 2 మాటలు చెప్పొచ్చు కదా అన్న. వాడు పిలిస్తే వెళ్తాను, పిలకుండేందుకు వెళ్ళాలన్నాను. ఒక ఆంగ్ల ఇండియన్ నా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, వుడ్ యూ లైక్ టు సే సంథింగ్, ఎస్ అని అప్పుడు వెళ్ళాను. వాడికి చెప్పాను. చెప్పగానే అప్పుడు ఆ రాత్రి నన్ను ఎన్నుకున్నారు. ఒరిస్సా క్రిస్టియన్ యాక్టింగ్ కమిటీలో నన్ను ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకున్నారు. ఆ రాత్రే ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఒరిస్సాలో ఉన్న క్రైస్తవులంతా నడుస్తున్నారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. I was the president of that association and I spoke to Governor of Odisha, Shankar Dayal Sharma. అప్పుడు ఈ లోకల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నో ప్రీచింగ్ నేను చెప్పాను. The people are creating problems while preaching the gospel to the people of Odisha. Same thing happened in Arunachal Pradesh. But how do you know about Arunachal Pradesh? I said, I was there. And I did the same thing over there. What were you there? I was warrant officer, administration, Brigadier I.C. Diwan Singh. He helped me and we have opened the closed churches, the churches which have been set up by the Sadhu Sundar Singh. Oh. Then what do you want from me? You give it a letter, an authority, so that anybody can preach gospel in any part of the Odisha state. Okay. ADC undali. ADC meant 8D Corps. ADC to governor. He was a captain. వాడికి చెప్పాడు, టైప్ చేసి వీళ్ళకి అందరు టైప్ చేసి స్టాంప్ కొట్టి గవర్నర్ సంతకం పెట్టి ఇచ్చాడు. అది జెరాక్స్ తెప్పి పాస్టర్లందరికీ పంచిపెట్టాను. అది చేశాను ఒడిశాలో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అది చేశాను. ఇటువంటి పనులు చేయడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. కనుక మీకు దేవుడు చేయమని చెప్పిన పని చెయ్యాలి. చేయకపోతే మీకు దేవుడు దెబ్బలు కొడతాడు. చూడండి, నన్ను ఎన్నుకున్నారు. ఆ ఒక్కరోజు రాత్రే ఒక అర్ధగంట సేపు మాట్లాడాను అంతే. ఒరిస్సా క్రిస్టియన్ యాక్టింగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ పిఎస్ఎన్ రావు. ఇట్స్ ఆనర్ గివెన్ బై ద లార్డ్. అలాగే నీకు దేవుడు పని ఇచ్చినప్పుడు ఆ పని నువ్వు చేస్తే నీవు ఘనతను పొందుతావు. శాంసన్ దేవుని పని చేయలేదు. గొలుసులతో బంధించబడ్డాడు, గుడ్డోడు అయిపోయాడు, కొడదెబ్బలు తిన్నాడు, గానుగు లాగుతున్నాడు. అదే నేను కింద వారం మీకు చెప్పుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మీకు చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత జెరుయా యొక్క కుమారులు జోబ్, తెలుగులో జోవాబ్ అని రాసి ఉన్నారు, రాంగ్. జోబ్, అభిషై, అసహేల్, ఈ ముగ్గురు కూడా దేవునికి సమర్పించుకున్నారు, దేవునికి అంకితమైనారు, దేవునికి లోబడ్డారు. వాళ్ళలో 2 రక్తములు ఉన్నాయి. ఒకటి యూదుల రక్తము, 2 అమ్మోనీయుల రక్తము. ఎందుకంటే జెరుయా అమ్మోనీయుడికి పుట్టింది. ఎవరికన్నారు? డేవిడ్ యొక్క తండ్రికి భార్య అవ్వకముందు, డేవిడ్ యొక్క తండ్రికి భార్య అవ్వకముందు నట్జవిట్, దాని పేరు నట్జవిట్.
అది అమ్మోనీయుడితో గర్భవతి కన్నది. తర్వాత ఆయన చనిపోయాడో, లేకపోతే యుద్ధంలో చనిపోయాడో, లేకపోతే మరి ఏమైపోయినాడో తెలియదు. 3 కుమార్తెలు, ఒక కుమార్తె ఎటో వెళ్ళిపోయింది, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకొని 2 కుమార్తెలు ఉండిపోయినారు. ఒక కుమార్తె అబిగైల్, ఆమె ఇష్మాయేలీలు తరపున ఒకడు వచ్చి ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఈమె మాత్రం మిగిలిపోయింది. ఆమెకు 3 కుమారులు పెట్టారు. ఆ 3 కుమారులని పెంచింది. మీరు మీ పిల్లలకి పెంచినట్టు కాదు. ఒకడున్నాడు దుర్మార్గుడు, వాడికి చర్చితో సంబంధమే లేదు. అటువంటి బ్లడీ ఫూల్స్ ఉన్నారు మీ మధ్యలో, మీ కొడుకులు కూడా ఉన్నారు, మీ కుమార్తెలు కూడా అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు దేవుని సమర్పించుకున్నారు, శాంసన్ మాదిరిగా కాకుండా. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సన్స్ ఆఫ్ జెరూయా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. చరిత్ర యొక్క విషయములను గురించి నేను మీకు విశదీకరిస్తున్నాను. దీస్ 3 వర్ సెంట్రల్ ఫిగర్స్. ఈ ముగ్గురు కుమారులు సెంట్రల్ ఫిగర్స్. అంటే అలాంటి పర్సనాలిటీలో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళ కళ్ళు వాళ్ళ మీదే ఉండేవి. ఆ దినాల్లో దావీదు టెంట్లో ఉండేవాడు, ఇంకా దావీదు రాజు కాలేదు. దావీదుకి భయం వేస్తుండేది. ఎవరి భయము? సౌలు భయము. సౌలు ఎవడు? ఇశ్రాయేలీల రాజు. సౌలు ఏ గోత్రానికి చెందినవాడు? బెంజమిన్ గోత్రానికి చెందినవాడు. సౌలు దగ్గర నుండి పారిపోయి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే సౌలు వీడికి చంపిస్తామని ఎదురు చూస్తుంటే సౌలు కుమారుడు జోనాథన్ చెప్పాడు, నా తండ్రి నీకు చంపేయాలని చూస్తున్నాడు, నువ్వు పారిపో ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పి ఆయనకి మెల్లిగా తప్పించి పంపించేస్తాడు. పారిపోయి ఉన్నాడు. అడవుల్లో గుహలలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్కొక్కడు 3 5 10 ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయనతో అంటున్నారు, జెస్సీ కుమారుడా దావీదు, గోరికి మాంసం ఏ విధంగా అంటి ఉందో అలాంటి వాళ్ళం మేము, నీకు మమ్మల్ని కాదంటావా, పొమ్మంటావా అని దావీదు దగ్గరికి చేరుతున్నారు. David used to run away from the sight of the king Saul. He is from Benjamin tribe. Because Saul wanted to see his own son next king of the Israelites. He wanted to see his son as a king after him. But whereas God thought about David to be the next king after Saul, that's why he wanted to kill the David. The son of Saul, his name is Jonathan. He loved David and he said, my father is angry on you. He is annoyed. He is planning to kill you. So don't come back again. Please get aside and go away. అందుకు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఇదొక టెన్షన్ ఎవరికి? దావీదుకి. ఇది ఒక టెన్షన్. రెండవ టెన్షన్, మనుషులంతా వస్తున్నారు. అయ్యా, మాకు నీకు సంబంధం గోరికి మాంసంగా ఉన్నట్టు సంబంధం ఉంది కదా, మమ్మల్ని పొమ్మంటావా అంటే ఓకే రండి. ఆ విధంగా మనుషులు చేరుతున్నారు దావీదు యొద్దకు. మనుషులు చేరుతుండగా ఇప్పుడు దావీదు ఏం చేయాలి? జెరూసలేం వెళ్ళాలి. డేవిడ్ హ్యాస్ టు గో టు జెరూసలేం. జెరూసలేం అప్పుడు ఎవరి అండర్లో ఉంది? జెరూసలేము అప్పుడు ఒక తెగ అండర్లో ఉండేది. ఒక తెగ దానిని పరిపాలిస్తుండేది. ఆ తెగ జెరూసలేములో చాలా బలమైన తెగ. దాన్ని తెలుగులో జబుసీయులు అంటారు, ఇంగ్లీష్లో జబుసైట్స్ అంటారు. సో జెరూసలేం వాజ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ జబుసైట్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ టెన్షన్. David has to go to Jerusalem, but Jerusalem was under the rule of Jebusites. ఇంకొకటి, వచ్చిన మనుషుల్ని యుద్ధ వీరులుగా చేసి వెళ్ళి జబుసీయులతో యుద్ధం చేసి జెరూసలేమును ఆక్రమించుకోవాలి. వీళ్ళలో ఎవడు యుద్ధ వీరుడు?
ఎవడు ఎటువంటి వాడు తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు డేవిడ్ అంటాడు, లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ ద సూటబుల్ మ్యాన్ హూ షాల్ బి కమాండర్ ఆఫ్ మై ఆర్మీ. నా మిలిటరీగా కమాండర్ అవ్వడం నేను అనుకోవాలని. ఒరే నాయనలారా రండిరా అన్నాడు. అందరూ వచ్చారు. జెరూసలేములో ఒక బావి ఉంది. ఆ బావిలో నీళ్లు నాకు తాగాలని ఉందిరా. జెరూసలేములో ఆ బావి నీళ్లు నేను తాగాలని ఉంది నాకు. జెరూసలేం అయితే యెబూసీయుల యొక్క పరిపాలనలో ఉన్నది. ఎవరు తెస్తారు ఆ బావి నీళ్ళు? అప్పుడు జోయాబు ముందుకొచ్చాడు. రాజా, ఇంకా రాజు కాలేదు. రాజా, నీకు కావలసిన నీళ్లు నేను తెస్తానని బయలుదేరాడు. వెళ్ళి ఎలా రక్షించుకొని వెళ్ళాడు, ఏ విధముగా వెళ్ళాడు, ఏ విధముగా నీళ్లు తెచ్చాడు, అవన్నీ మీకు అనవసరం. నీళ్లు తెచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దావీదు అంటున్నాడు, ఒరే నాయన జోయాబ్, నీ ప్రాణాన్ని తెగించి, నీ ప్రాణాన్ని లెక్క పెట్టక నీ వెళ్ళి ఆ బావిలో నీళ్లు తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేవే, నేను ఆ నీళ్లు తాగుతానా? తాగలేను. నీ ప్రాణమునకు బదులు నేను నీళ్లు తాగుతా, నీ ప్రాణం తాగినట్లే, నీ రక్తం తాగినట్లే, నీ జీవం తాగినట్లే, వద్దు నేను త్రాగను అని. అప్పుడు దావీదు అనుకున్నాడు, వీడు నా మిలిటరీకి కమాండర్గా సూట్ అవుతాడని. ఆ దినము నుంచి జోయాబ్ వాజ్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద డేవిడ్ ఆర్మీ. ఇప్పుడు యెబూసీయులు పరిపాలిస్తున్నారు. ఎక్కడ? జెరూసలేం అంతటిని కూడా. జెరూసలేం చుట్టుప్రక్కల అంతా యెబూసీయులే. ఇప్పుడు అది దావీదులోనికి రావాలి, యుద్ధానికి వెళ్ళాలి. ఇదొక టెన్షను. ద టెన్షన్ విచ్ వర్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద డేవిడ్ ఒక టెన్షను. రెండవది, వచ్చిన వాళ్ళకి చలికాలం, ఇట్స్ ఎ వింటర్ సీజన్. ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళకి నేను కంబళ్ళు, బ్లాంకెట్స్ తెచ్చిస్తాను, కంఫర్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తాను? వాళ్ళ భాషలో కంఫర్టర్ అంటారు ఈ కంబళ్ళకి. అప్పుడు చూశాడు, ఫలానా చోట ఫలానా వాడు ఉన్నాడు కదా, వాడు ఉన్నితో కంబళ్ళు తయారు చేస్తున్నాడు కదా, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళండి, నా పేరు చెప్పండి, మనకు కొన్ని కంబళ్ళు కావాలని చెప్పండి. వీళ్ళు వెళ్ళారు, ఒక గుంపు. నాయనా, మా ఏలినవాడా, మేము ఈ అడవిలో ఉన్నంతకాలము చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ఏ శత్రువులు నీ వద్దకు రాలేదు. నీ మేకలు, నీ గాడిదలు, నీ గుర్రములు, నీ గొర్రెలు ఏది ముట్టుకోలేదు, ఎవడూ నేను దోచుకోలేదు మమ్మల్ని బట్టి. దావీదు ఈనాడు చలిలో ఉన్నాడు. మేమంతా దావీదు యొక్క మనుషులము. చలి, దయచేసి నీకున్న కంబళ్ళలో కొన్ని కంబళ్ళు మాకు ఇవ్వమని మా ఏలినవాడ దావీదు అడుగుచున్నాడు. అంటే దావీదు ఎవడరా? హూ ఇస్ డేవిడ్? సౌలు యొద్దనుడు పారిపోయిన వెధవాడేనా? ద వన్ హూ అబ్స్కండెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద సౌల్ కింగ్, ద సేమ్ డేవిడ్? వెధవ వాడేంటే వాడు, నీతి లేని వెధవ. డేవిడ్ ఎవడు నాకు తెలియదు, గప్, ఐ డోంట్ నో హూస్ డేవిడ్, గప్. వాళ్ళు వచ్చారు, దావీదు ఇలాగ అన్నాడని చెప్పారు. దావీదు సిద్ధమవుతున్నాడు. దానికి మనుషుని పట్టుకొని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. ఎందుకు? వాడికి చంపేయడానికి. సిద్ధమవుతుండగా వాడి భార్య వచ్చింది. కొన్ని అప్పములు, తేనె, పాలు మొదలగునవన్నీ ఆహార పదార్థములు, కొన్ని పండ్లు మొదలైనవన్నీ పట్టుకొని వచ్చింది. వచ్చి వంగి నమస్కారం చేసింది. ఏమిటి? ఫలానా వాని భార్యను. ఎందుకు వచ్చావు? మీ మనుషులు వచ్చారు కంబళ్ళ కొరకు, ఆయన లేదనేసాడు, పొమ్మన్నాడు. ఆయన చాలా మూర్ఖుడు, దయచేసి క్షమించు, ఆయన బుద్ధి లేని వాడు, రాక్షసు లాంటి మనిషి వాడు. ఇదేమిటి? మా ఏలినవాడ, నీకు నీ ప్రజల కొరకు అని ఆహార పదార్థములు, నెమ్మదిగా పో అన్నాడు. గో ఇన్ పీస్. దట్ లేడీ హ్యాస్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద హస్బెండ్. దావీదు వాడిని కొట్టడానికి మరి వెళ్ళలేదు, బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ లేడీ. ఆ లేడీకి అన్నాడు, నేను సిద్ధమవుతున్నాను వాడిని చంపేయడానికి. నేను నరహత్య చేసి మహాపాపం తెచ్చుకోకుండా నువ్వు నన్ను కాపాడావు. లేకుంటే నీ భర్తను చంపేసిందును, నరహత్య చేసిందును, పాపి అయ్యిందును.
నువ్వు నన్ను రక్షించావు, నెమ్మదిగా పో అన్నాడు. గో ఇన్ పీస్ అన్నాడు. వెళ్ళిపోయింది. దావీదేమో ఇంకా దేవునితో చూశాడు. వాడి నోట్లో నుండి పురుగులు పడ్డా, వాడు చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళ పేర్లు మీకు అనవసరం. వాడు చనిపోయిన తర్వాతను దావీదు కొందరు మనుషుల్ని పంపిస్తాడు. ఈ మనుషులు వెళ్ళి ఆమెతో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మనుషులు వెళ్ళగానే ఆమె వచ్చి సాష్టాంగపడి నమస్కరించింది. దావీదు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, నీకు ఇష్టమా? నా ఏలిన వానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి సామాన్లు యావత్తు కూడా మూటలు గట్ర కట్టి గాడిదల మీద గుర్రాల మీద వేసి వాళ్ళంట దావీదు దగ్గరికి వచ్చేసింది. అది దావీదు యొక్క రెండవ భార్య. మొదటి భార్య సౌలు కుమార్తె. దావీదు ఎంత ప్రేమించినను కూడా దేవుడు ఇష్టపడలేదు దానికి భార్యగా పెట్టడానికి. సౌలు కుమార్తెకు ఇంకొకటి వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు. దావీదు వెళ్ళేవాడికి భయంకరంగా వాడికి శిక్షించి గద్దించి తీసుకొస్తే మళ్ళీ వాడు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు. బికాస్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్. ద డాటర్ ఆఫ్ కింగ్ సౌల్ టు whom David loved. David wanted to spend his days with his first wife, the daughter of Saul. But God didn't like that. దేవుడు అది ఇష్టపడలేదు. అందుకు మరి ఆ సౌలు యొక్క కుమార్తె వెళ్ళిపోయింది. ఇది రెండవ భార్య. ఎవరికి? దావీదుకి. టెన్షన్. రెండవది, ఎంతమంది మనుషులు వచ్చారు కదా, వీళ్ళకి ఇప్పుడు జోవాబ్ ఇస్ ద కమాండర్ ఆఫ్ మై ఆర్మీ అన్నాడు. జోవాబ్ని కమాండర్గా చేశాడు. తర్వాత వచ్చాడు. మెల్లమెల్లగా ఆయన సైన్యం పెరిగింది. ఆయన సైన్యం పెరగగానే క్యాప్టెన్స్ మరి జనరల్స్ అలాగా అపాయింట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఇస్తూ ఉండగా ఆయన వన్ ఆఫ్ ది జనరల్స్, ఆయన దగ్గర 5 జనరల్స్ ఉంటాయి. 5 జనరల్లో పెద్దవాడు సైన్యాధిపతి, అంటే ద చీఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ స్టాఫ్ జోవాబ్, జనరల్ జోవాబ్. ఆయన తర్వాత తక్కిన 4 జనరల్స్. 4 దిశలలో 4 జనరల్స్ యుద్ధానికి వెళతారు. దావీదు యొక్క కుటుంబాన్ని కావలుగా ఉండడానికి ఒక జనరల్, ఒక సైన్యం ఉండేది. యెబూసీయులకు వెళ్ళగొట్టించాడు. ద జెబూసైట్స్ హ్యావ్ బిన్ డిఫీటెడ్. దే లెఫ్ట్ ద జెరూసలేం అండ్ ద ఏరియా అండ్ దే వెంట్ సమ్వేర్. నో మోర్ జెబూసైట్స్ ఇన్ జెరూసలేం. అప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది. శీతాకాలం, వింటర్ సీజన్. యుద్ధం జరుగుతుంది భయంకరంగా. జవాబు వెళ్ళి ఒక్కొక్క రాజ్యాన్ని జయించి ఇజ్రాయేలీయుల యొక్క ఫ్లాగ్ కట్టి దావీదు పిలిపించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టించి యు ఆర్ కింగ్ ఈజ్ డేవిడ్ అని ఆ రాజ్యానికి, ఆ విధంగా దావీదు యొక్క రాజ్యము అలా 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 విస్తరించబడింది. దావీదు రాజ్యం విస్తరించబడినప్పటికీ ఈయన ఏం చేసిన కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. కొంచెం సమ్ కంఫర్ట్ హెస్ కమ్ టు డేవిడ్ బికాజ్ a good army was established and generals have been appointed and captains have been appointed. So slowly his kingdom scattered towards this side, that side, front and back. నలుదిక్కున ఆయన రాజ్యం విస్తరించబడింది కనుక కొంచెం ఆయనకి కొంచెం విరామం దొరికింది, కొంచెం టైం దొరికింది. ఆ టైంలో మేడ మీదకి వచ్చాడు, చూశాడు. చూస్తే ఒక ఆమె స్నానం చేస్తుంది. 2 దానికి స్నానం చేయిస్తున్నారు. అది ఒక క్యాప్టెన్ భార్య. ఆ క్యాప్టెన్ ఒక జనరల్ యొక్క కొడుకు. అది ఒక జనరల్ యొక్క కోడలు. దాన్ని చూశాడు. ఫలానా ఇల్లు ఎవరిది అని అడిగాడు. అది ఫలానా క్యాప్టెన్. ఆహా, ఈవేళ నాతో అది భోజనం చేయాలి, తీసురండి అన్నాడు. దాన్ని పిలిపించాడు. ఇంక దాంతో వ్యభిచరించాడు.
అది గర్భవతి అయింది. మెల్లమెల్లగా గర్భవతి అయింది. ఇప్పుడు గర్భంలో ఉన్నటువంటి కుమారుడికి దేవుడు చంపేశాడు. ఎందుకు దేవుడు చంపేశాడంటే, దొంగతనంగా పాపములో పుట్టినవాడు రాజరికములో చేరడానికి వీలు లేదు కనుక గాడ్ కిల్డ్ హిమ్. ఇప్పుడు ఈమె ఫలానవాడు భార్య. ఇప్పుడు వాడికి తెలిస్తే ఈ భార్యకు వదిలిస్తాడు కనుక వాడిని పిలిపించి కొంచెం తాగబెట్టించి ఇంటికి పోయి పడుకోరా అన్నాడు. వాడు అన్నాడు, నా సైన్యం అక్కడ యుద్ధం చేస్తుంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి సుఖం అందాలా, నా భార్యతో కలిసి పండుకోవాలనో అన్నాడు. ఇలా లాభం లేదని చెప్పి వాడికి ఒక లెటర్ ఇచ్చాడు, రాసి సీల్ కొట్టి ఇచ్చాడు. ఇది తీసుకెళ్ళి జనరల్ జవాబ్కి ఇవ్వరా అన్నాడు. ఆ లెటర్లో ఏం రాశాడు, జనరల్ జవాబ్ ఈ కెప్టెన్ గాడికి ఇన్ ఫ్రంట్లో పెట్టరా అన్నాడు. ఇన్ ఫ్రంట్ అంటే ముందు యుద్ధం జరుగుతున్న దానికి ఇండియాలో ఇన్ఫెంట్రీ అని అన్నారు. ఇన్ ఫ్రంట్ యుద్ధం చేసిన వాళ్ళకి ఇన్ఫెంట్రీ అని అంటారు. అది అయిపోయిన తర్వాతను వీడు చనిపోతాడు. ఇది విధవరాలు అయిపోతుంది. కొడుకు చనిపోతాడు. విధవరాలకి పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇది ఒక టెన్షను. పెళ్లి చేసుకోకపోతే హిస్టరీలో రాస్తుంది ఏమని, జెస్సీ కుమారుడైన దావీదు ఇజ్రాయేలీయుల రాజు ఈ విధముగా ఫలానా దాన్ని గర్భవతి చేశాడు, ఆ కొడుకు చనిపోయాడు, భర్తను చంపేశాడు అని ఈ చరిత్రలో ఎక్కుతుందని ఇదొక టెన్షన్. చూసారా, హౌ మెనీ టెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద కింగ్. ఒక రాజు యొక్క తలలో ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టెన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ డేవిడ్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు డేవిడ్ ప్రజల సుఖం ఆలోచన చేయాలి. ఈ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎవరైనా దండెత్తి వచ్చారా యుద్ధానికి? వాళ్ళంతా చనిపోయారా? చనిపోయిన యొక్క సోల్జర్స్ యొక్క భార్యలు విధవరాండ్రు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఏడుస్తున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలేంటి, వాళ్ళకి ఆహారం ఏమిటి? ఇదొక టెన్షన్. ఎన్ని రకాల టెన్షన్ చూడండి. అలాగనే నా బుర్రలో అన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి. అన్ని రకాలైన టెన్షన్ నా బుర్రలో ఉంటుంది. బెత్షెబా గర్భవతి అయింది, కెప్టెన్ యూరియా యొక్క భార్య. దాన్ని ఎలా పెళ్లి చేసుకోవాలి? వారు ఎలా జరుగుతుంది? జనరల్ జవాబు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా చేస్తున్నాడు? ఎంతమంది వీరగతి ప్రాప్తి అన్నారు అంటే యుద్ధంలో ఎంతమంది చనిపోయారు? వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎలాగున్నాయి? వాళ్ళకి ఓదార్చాలి. టెన్షన్. వారి పరివారములు, వారి పిల్లలు ఎలాగున్నారు? అంతేకాకుండా దైవారాధన జరగాలి. బుజ్జిపర్లే, నాట్ ఓన్లీ దట్ మచ్, ఆల్సో ద వర్షిప్ ఆఫ్ ద లార్డ్ షుడ్ కంటిన్యూ. దైవారాధన జరగాలి. ఆయన బుర్రలో ఉన్న తలంపులు, ద టెన్షన్స్ ఆఫ్ కింగ్ డేవిడ్. తర్వాతను ఈ డేవిడ్ యొక్క టెన్షన్స్ నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను, టూకీగా చెప్తున్నాను. బెత్షెబాకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు చనిపోయాడు, అదొక బాధ. అరే నా కుమారుడు చనిపోయాడే. బెత్షెబా విడో అయిపోయింది, విధవరాలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు దానికి పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఒక ప్రవక్త వస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి. ఆ ప్రవక్త పేరు నాటన్. దెర్ యూస్ టు బి ఎ ప్రాఫిట్ ఇన్ హిజ్ కింగ్డమ్. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ Nathan. Nathan used to come and talk to him, and Nathan used to command him to do certain things which are good. నాథన్ అనే ప్రవక్త వచ్చి ఆయనకు గద్దిస్తుండేవాడు. అదొక టెన్షన్. ప్రజలంతా దావీదుకు విరుద్ధమైనారు, ప్రజలను ఆపాడు. ఆయన రాజు, మాట్లాడకండి, ప్రజలు నాకు విరుద్ధంగా తిరిగారే. ఇదొక టెన్షన్. దావీదు కుమారులు, దావీదు మాట వినడం లేదు, ఇదొక టెన్షన్. దావీదు సైన్యంలో ఉన్నటువంటి కొందరు దావీదుకు లోబడ్డం లేదు, అదొక టెన్షన్. సైన్యములు వీరగతి ప్రాప్తి అయినటువంటి చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు భోజనం ఎలాగా? వాళ్ళకి భోజనాలు ఉన్నాయా లేవా? ఎంతమంది చనిపోయారు? డెడ్ బాడీస్ వచ్చాయా లేవా? చూడండి,
ఒక మనిషి ఒక పదవిలో ఉన్నాడంటే వాడికి ఎన్ని విధములైనటువంటి ఆలోచనలు. ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ విల్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్, దెన్ హౌ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ టు బి సెటప్ బై హిమ్, హౌ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ టు బి లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై హిమ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ హీ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ టు ద పీపుల్. ఆ విధంగా మాకు ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఆ విధంగా ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఆ బెత్షెబాను పెళ్లి చేసుకోకపోతే చరిత్రలో రాజు పేరు బద్నామైపోతుంది. అదొక టెన్షన్. నాటంతో మాట్లాడాలి, ప్రవక్తతో మాట్లాడాలి, ప్రవక్తతో మాట్లాడి తెలుసుకోవాలి. జెబూషేషుతో యుద్ధం చేసి జెబూషేషుని వెళ్ళగొట్టి జెరూసలేం యావత్తు నా స్వాధీనంలో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్నల్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి క్రియలు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి? దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మెల్లగా దావీదుకి నడిపిస్తున్నాడు. దావీదు దేవుని ఆత్మ నడిపింపులో మెల్లగా ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఒక్కొక్కటి సవరించుకుంటూ వస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు వాని యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా తీరుస్తూ ఉన్నాడు. అవసరాలు తీరుస్తున్నాడు, సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నాడు. ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డేవిడ్, ద హోలీ స్పిరిట్ స్లోలీ, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ నీడ్స్, all requirements, all situations, the Holy Spirit is looking into, and God is giving him peace. దేవుడు ఆయనకి మెల్లగా సమాధానం ఇస్తున్నాడు. ఆ సమాధానంలో దావీదు ముందుకెళ్తున్నాడు. అదేవిధముగా జెరూయా యొక్క కుమారులు వారి యొక్క శౌర్యమును, వారి యొక్క వీరత్వమును గూర్చి, వారి యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యతను గూర్చి, వారి అచీవ్మెంట్స్ని గూర్చి, దావీదు యొక్క సామ్రాజ్యమును బలపరచటంలో ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఏ విధముగా పనిచేయాలి అన్నటువంటిది దావీదు ఆలోచన చేస్తున్నాడు. డేవిడ్ ఈజ్ నౌ థింకింగ్ అబౌట్ ద 2 sons of Zeruiah, Joab, Abishai, Asahel. He wanted to set up them, he wanted to make them, he wanted to appoint them, he wanted to give them responsibilities. This is one of the tensions. మెల్లగా వాళ్ళకి ఎవడికి ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టాడు. అక్కడ పెట్టి రాజ్యం నడిపిస్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తాడంటే, పరిశుద్ధాత్మకు లోబడినప్పుడు, యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ అప్రైట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఒబీడియంట్ టు ద లార్డ్, and if you have Lord in your mind, and if you look at him and if you ask him to assist you, if you ask him to guide you, if you ask him to command you, if you ask him to give you the right revelation, God will help you. ఇప్పుడు నేను మీకు జెరూయా కుమారుని గురించి చెప్పడం లేదు, దావీదుని గురించి చెప్తున్నాను. జెరూయా కుమారులు దావీదు సైన్యంలో ఉన్నారు. దావీదు సైన్యం అంతటా కూడా 4 సైన్యముల మీదకి 4 సైన్యాధిపతులు, వారి మీదకి ఈయన చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్, COAS అంటారు ఇంగ్లీష్లో, చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్. ఎవడు? జనరల్ జోబ్. ఆ విధముగా నడుస్తూ ఉంది. బైబిల్లో అనేక స్టోరీలు ఉన్నాయి, అనేక బైబిల్ కథలు ఉన్నాయి. కథలు చెప్పుకుంటున్నారు. నేను మీకు ప్రకటన గ్రంథమును గురించి బోధిస్తున్నాను. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క 2వ రాకడ సమీపంగా ఉన్నది. ఒలీవ పర్వతం 2 భాగాలైంది. ఒలీవ పర్వతం వనము మధ్యలో చీలింది. జోర్డాన్ నది ఎండింది, యూఫ్రటీస్ నది ఎండింది, నైల్ నది ఎండుతుంది, కొన్ని చోట్ల ఎండిపోయింది. మృత సముద్రం అంటే డెడ్ సీలో చేపలు వచ్చాయి. ఎలాగొచ్చాయి?
జెరూసలేంలో ఉన్నటువంటి జోర్డాన్ నదిలో ఉన్న చేపలు ఇటుపక్క వచ్చాయి. భూమి కింద ఉన్నటువంటి వాగు ఉంది, భూమి కింద ఆ వాగులో నుండి డెడ్ సీలో దూరాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ నీటికి జీవం వచ్చింది. మృతంలో జీవం వచ్చింది. ఇప్పుడు లాజరస్ మృతము చనిపోయినాడు, ఆయనలోనికి జీవం వెళ్ళింది. అలాగే కాళ్ళు కడుక్కున్న నీళ్లు బాణలతో ఉన్నాయి. ఎక్కడ? కానా. ఆ ఏం నీళ్ళు? కాళ్ళు కడుక్కునే నీళ్ళు. అంటే పెండ్లికి వస్తున్న వాళ్ళు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి ఉపయోగించే నీళ్లు. ఆ నీళ్లను, కాళ్ళు కడుక్కునే నీళ్లను ద్రాక్షరసంగా మార్చేశాడు దేవుడు. అలాగే మృత సముద్రంలో దేవుడు జీవము కల్పించాడు. చేపలు వెళ్ళి బ్రతుకుతున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? ద జీసస్ ఈజ్ కమింగ్ వెరీ సూన్. యేసు త్వరలోనే వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నేను మీకు సిద్ధపరచాలి. ఐ మస్ట్ ప్రిపేర్ యూ సో దట్ యూ కెన్ మీట్ యువర్ గాడ్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఆకాశం, మధ్యాకాశంలోనికి ఆయన వస్తాడు, కిందకి రాడు. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో 7వ వచనంలో ఉన్న మాట ప్రకారంగా ఆయన మధ్యాకాశంలోనికి వస్తాడు, కిందకి రాడు. తీర్పు తీర్చడానికి కిందకు వస్తాడు. ఇప్పుడు మృత సముద్రంలో ఏమొచ్చింది? జీవం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు జీవం రావాలంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ పని చేయాలి. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు లేనప్పుడు దురాత్మ మీకు ఉంటుంది. దురాత్మ ఉన్నప్పుడు దుష్ట ఆలోచనలు మీకు కలిగిస్తాయి. దుష్ట ఆలోచనలు కలిగించినప్పుడు దేవునికి మీరు దూరం అవుతారు. దేవునికి మీరు దూరం అయినప్పుడు మీకు బాధలు, మీకు ఇబ్బందులు, మీకు శ్రమలు, మీకు సమస్యలు. నీ కొడుకు నీతో దెబ్బలాడుతాడు, పెళ్ళాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు. నీ కూతురు విధవరాలు అయిపోతుంది, లేదా నీ కూతురికి మూడోదులు ఇస్తాడు. నీ కొడుకు నీ కోడలు దెబ్బలాడుకుని దూరం అయిపోతారు. ఎందుకు? నువ్వు దేవునికి దూరం అయినావు. బికాజ్ యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద లార్డ్. నీవు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉంటే అవన్నీ దేవుడు నొక్కి పెడతాడు. ద మైండ్ ఆఫ్ ద డేవిడ్, ద సోల్ ఆఫ్ ద డేవిడ్ was under the control of Holy Spirit. So slowly the Holy Ghost is giving him peace and peace and peace and peace. All the situations he is encountering in his life, Holy Spirit is taking care of the situations. ఆయన ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆయా పరిస్థితులను పరిశుద్ధాత్ముడు చక్కబెడుతున్నాడు. అందుకు దావీదుకి ఏమవుతుంది? So now David is in peace. Now David is in peace. No problems. No situations are in his presence. His mind is cool. His soul is calm. He is calm and quiet. ఆయన బుర్రలో ఆలోచనలు లేవు. ఆయన మనస్సు స్థిమితముగా ఉన్నది. ఆయన ఉల్లాసముగా ఉన్నాడు. ఎందుకు? భార్యని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, విధవరాలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నాటని అన్నాడు, ఓకే పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు, పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దావీదుకు మెల్లమెల్లగా కొడుకులు పుడుతున్నారు, దావీదుకు కుమార్తెలు పుడుతున్నారు. దావీదు యొక్క అన్నల 50 మంది ఆయన సైన్యంలో పనిచేస్తున్నారు. అన్నలు, వదనలు, వీళ్ళందరికీ దావీదే చూస్తున్నాడు. వాట్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ! ఆ బాధ్యత నీకు ఉండాలి. నీకు బాధ్యత ఉన్నప్పుడు బాధ్యత కొరకు నువ్వు పరిగెట్టాలి. బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి, ద రెస్పాన్సిబిలిటీ విచ్ హ్యాస్ బిన్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ యూ, యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ యూ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద డ్యూటీస్ హ్యావ్ బిన్ ఎంట్రస్టెడ్ టు యూ ఆర్ ఫినిష్డ్. ఇఫ్ యూ కాంట్ ఎన్ష్యూర్ దట్, యూ విల్ బి నో మోర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. వన్స్ యూ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, many problems will come into you. దేవుని సన్నిధిని దూరమైనామంటే అనేక సమస్యలు వస్తాయి, అనేక అపాయములు వస్తాయి, అనేక నష్టములు వస్తాయి, అనేక శ్రమలు వస్తాయి,
అనేక ఇబ్బందులు వస్తాయి. జెరూయా సంతోషిస్తుంది. ఎందుకంటే దాని కుమారులు దేవుని సామ్రాజ్యమును విస్తరింపజేయడంలో సహకరిస్తున్నారు. దే ఆర్ లైక్ థండర్స్, దే ఆర్ లైక్ యారోస్. ధనస్సులో నుండి బాణం వదిలిన వెంటనే అదేం చేస్తుంది? లోపలికి దూసుకొని పోతుంది. అలాగే జెరూయా కుమారులు దావీదు యొక్క సైన్యములో ముందుకు దూసుకొని పోతూ దావీదు సామ్రాజ్యమును అలా విస్తరింపజేస్తున్నారు. జెరూయా ఈజ్ హ్యాపీ, డేవిడ్ ఈజ్ హ్యాపీ. షలోమ్ షలోమ్ షలోమ్, శాంతి శాంతి శాంతి. హెబ్రీయులు అంటారు షలోమ్ అంటే శాంతి, ఉల్లాసము ఉల్లాసము ఉల్లాసము. జెరూయా ఆనందిస్తుంది, నా కుమారులు దేవుని సామ్రాజ్యం విస్తరించడంలో ముందంజ వేసున్నారు. జెరూయా యొక్క మనస్సులో ఉన్న కోరిక నెరవేరింది. ద డిజైర్ ఆఫ్ జెరూయా has been implemented. Jeriah wanted her sons to serve the Lord, and all her 3 sons are in service. One is general, the other 2 are captains. They are serving the Lord's people. They are serving the King David. అలాగే మీ కుమారులు, మీ కోడళ్ళు, మీ కుమార్తెలు దేవుని పనిలో, దేవుని పనిని జరిపించటంలో, ఇప్పుడు ఇది ఎత్తాలి దేవుని పని, ఇది చుట్టాలి దేవుని పని, చూడాలి అది దేవుని పని, కడగాలి దేవుని పని. మరి నేనే స్వయంగా రోడ్ల మీద నీళ్ళు వేసేవాడిను, రోడ్లు తుడిచేవాడిను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ మై గాడ్స్ టెంపుల్, ఇది నా దేవుని యొక్క మందిరం. జెరూయా ఈజ్ హ్యాపీ, డేవిడ్ ఈజ్ హ్యాపీ, General Joab is happy, Asahel is happy, Abishai is happy. All the children of God are enjoying the days in the rule of the King David. David సామ్రాజ్యం సమాధానంగా స్థిరపడి ముందుకు సాగుతుంది. ఆఖరి భాగం క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను మీకు వచ్చే వారం నుండి ప్రకటన గ్రంథం చెప్తాను. ఏం చెప్తాను? ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ జెరూయా చరిత్ర మీరు ప్రారంభించక ముందు కొంత చెప్పున్నాను, అది ఇప్పుడు చెప్తాను. చెప్పి వచ్చే వారం నుండి మీకు ప్రకటన గ్రంథం బోధిస్తాను. ఏం చెప్పాను ఎవరైనా చెప్పగలరా? జెరూయా చరిత్ర ప్రారంభించక ముందు నేను ప్రకటన గ్రంథంలో గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పున్నాను. ఏం చెప్పాను జ్ఞాపకం ఉందా? పరలోకం నుండి ఒక దూత వస్తాడు, వచ్చి 4 దూతలకి ఆజ్ఞాపిస్తాడు. ఏయ్ ఉత్తర దిక్కు ఉన్న దూత, ఏయ్ దక్షిణ దిక్కు ఉన్న దూత, ఏయ్ తూర్పు దిక్కు ఉన్న దూత, ఏయ్ పడమర దిక్కు ఉన్న దూత, 4 దూతలారా గాలులు ఆపండి. గాలి సముద్రం మీదకి రాకూడదు, చెట్ల మీదకి రాకూడదు, భూమి మీదకి రాకూడదు. గాలులు ఆపండి అంటే 4 వైపులా 4 దూతలు గాలులు ఆపున్నారు. గాలి అంటే ఏమిటి మీకు చెప్పాను, యుద్ధము. ఇప్పుడు సముద్రం మీద అంటే నేవల్ ఫ్లీట్, చెట్ల మీద గాలి అంటే అర్థం ఏంటి? ఎయిర్ ఫోర్స్. గ్రౌండ్ మీద అంటే ఏంటి? గ్రౌండ్ ఫోర్స్, ఆర్టిలరీ, ట్యాంక్స్. ఇవన్నీ కూడా యుద్ధంలో 4 పక్కల చల్లగా ఉంచాలి. ఆ టైంలో ఆకాశం నుండి ఒక ప్రధాన దూత వచ్చి విడువబడి ఉన్నటువంటి 144,000 మంది సేవకులకు ముద్రిస్తుంది. ఒక్కొక్క గోత్రంలో 12,000 మంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? 12 గోత్రములలో 1,44,000 ఎవరు? యూదులు. దే ఆర్ ఎవరు? రహస్యంగా సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు. దే ఆర్ ద సీక్రెట్ ఎవెంజలిస్ట్. దే ఆర్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ secretly during the 7 years tribulation time.
అప్పుడు అదే టైంలో భూమి మీద 666 ముద్ర మీకు వేయించుకోండి అంటాడు గవర్నమెంట్. ఆ ముద్ర లేకపోతే కూరగాయలు కొనలేరు. నో వాటర్, నో మెడిసిన్స్, నో హాస్పిటల్, నో ఎడ్యుకేషన్. యూ కెనాట్ టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఎనీ స్కూల్, ఇన్ ఎనీ కాలేజ్. నీళ్ళు ఉండదు, ఏమీ కొనుక్కోలేవు. నీకు ఆ ముద్ర ఉంటేనే కొనుక్కోగలవు, లేకుంటే కొనలేవు. అప్పుడు చూడండి క్రైస్తవులు పరిగెడతారు, ముద్ర వేసుకుంటారు. అప్పుడు చూడండి పాస్టర్లు ముద్ర వేసుకుంటారు. అప్పుడు చూడండి సువార్థికులు ముద్ర వేసుకుంటారు. అప్పుడు చూడండి బైబిల్ కథలు చెప్తున్నటువంటి మహామేధావులు ముద్ర వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వారు విడువబడిన వారు. సంఘము ఎత్తబడింది. ఎత్తబడిన సంఘం ఎక్కడుంది? దేవుని సన్నిధిలో పరలోకంలో ఉంది. ఇప్పుడు మనుషులను నరకబడాలి, మనుషులకు నరకాలి, విపరీతంగా నరకాలి. చూడండి, అనేకులకు నరుకుతున్నారు. అనేక దేశాల్లో అనేకులకు నరికిస్తున్నారు. యేసును అంగీకరించినందుకు ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళని నరికిస్తున్నారు. నరకడం ప్రారంభమైపోయింది. మీకు కూడా నరుకుతారు, మీరు కానీ ఒకవేళ విడువబడిన వారైతే. ఎత్తబడి సంఘంలో మీరు చేర్చబడకపోతే. యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సమీపించింది. యేసు సెలవిచ్చిన మాటలన్నీ నెరవేరుతున్నాయి. డూమ్ ఆఫ్ ద రాక్ కదులుతుంది. డూమ్ ఆఫ్ ద రాక్ కదులుతుంది అంటే భూమి కంపిస్తుంది. చైనా భూమి కంపిస్తుంది, జపాన్ భూమి కంపిస్తుంది, ఒలివ వనం కంపించింది, భూమి చీల్చబడింది, 2 భాగాలు అయిపోయింది. ఆఫ్రికా 2 భాగాలు అయిపోయింది. ఆఫ్రికా భూమి చీల్చబడింది. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద భూకంపములు అన్నాడు యేసు. అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అయినను చింతించకండి, అప్పుడే అంతిమ రాదు. ఆ లెక్క ప్రకారంగా నేను చెప్తున్నాను, మేబీ ఆఫ్టర్ 5 years, మేబీ ఆఫ్టర్ 7 years, జీసస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. 5 ఏండ్లు కానీ లేక 7 ఏండ్లు కానీ టైం పడుతుంది యేసు చెప్పిన లెక్క ప్రకారంగా. నేను 5 ఏండ్లు అని చెప్పడం లేదు, 7 ఏండ్లు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ 5 years, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ 7 years. ఇట్ ఈజ్ మై ప్రెజంప్షన్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ the prophecy of Jesus. I have come to a conclusion that maybe after 5 years or maybe after 7 years, the second coming of Jesus will take place and సంఘం అప్పుడు ఎత్తబడుతుంది. ఎత్తబడి సంఘంలో మీరు చేర్చబడాలి. ముద్రించబడుతున్నారు ప్రజలు, ముద్ర వేస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి, ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి, ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఈ దేశానికి వెళ్ళాలి. ఎందుకు? ప్రపంచమంతా కూడా సువార్త ప్రకటించబడాలి. ఇప్పుడు ఈ మనుషులు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు సువార్థికులని కనబడకూడదు, అందుకే దూత వచ్చి ముద్ర వేస్తుంది. దట్స్ వై ద స్పెషల్ ఏంజల్ విచ్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హెవెన్ ఈజ్ సీలింగ్ 1,44,000 రెమినెంట్ పీపుల్. 1,44,000 మంది రహస్య బోధకులు, 12 గోత్రం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ముద్ర వేస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఇప్పుడు థెరపీ వచ్చింది, విరామం వచ్చింది. అప్పుడు ఇటు నుండి ఫ్లైట్స్ వెళ్తాయి, అటు నుండి ఫ్లైట్స్ వస్తాయి, ఇటు నుండి సముద్రం స్టీమర్ వెళ్తుంది, అటు నుండి స్టీమర్ వస్తుంది. ఇట్లా ఫ్లైట్లు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్లైట్లో వీళ్ళు ఇటు నుండి అటు వెళ్తారు అక్కడ సువార్త చెప్పడానికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు సువార్త చెప్పడానికి. అప్పుడు వీళ్ళు యూదులని, సువార్థికులని, రహస్యంగా బైబిల్ బోధిస్తున్నారని తెలియకుండా ఉండడానికి దేవుడు వారిని ముద్ర వేస్తున్నాడు. అందుకే ముద్ర వేస్తున్నారు. 4వ పోర్షన్ అయిపోయింది కదా, జురియతలక భాగము ఆఖరి పాఠం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మీకు ముద్రించడం గురించి చెప్తున్నాను. రేపు వచ్చే వారం నుండి మీకు నేను చెప్తాను. ఏం చెప్తాను? ప్రకటన గ్రంథము ఎన్నో అధ్యాయము? 7వ అధ్యాయము. ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం చదివయ్యా. జాన్ దర్శనములో చూస్తున్నాడు, 4 దేవుని దూతలు భూమి మీద 4 దిక్కులలో నిలబడి చెట్ల మీద కానీ
సముద్రం మీద కానీ భూమి మీద కానీ గాలులు వీచకుండా ఉండినట్లు వాటిని పట్టుకొని ఉన్నాడు. గాలులు అనగా యుద్ధములు. చదువురా. భూమి యొక్క 4 దిక్కులలో 4 దేవదూతలు నిలిచియుండి భూమి మీదనైనను సముద్రము మీదనైనను ఏ చెట్టు మీదనైనను గాలి వీచకుండునట్లు భూమి యొక్క 4 దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా చూచితిని. దేవుని దాసులను వారి నొసళ్ళ యందు నేను ముద్రించే వరకు భూమికైనను సముద్రముకైనను చెట్లకైనను హాని కలుగరాదు. నేను 144,000 మందికి నేను ముద్రిస్తున్నాను. నేను వాళ్ళకి ముగించు పర్యంతరము దేవుని దాసుల నొసళ్ళ మీద నేను ముద్రించే వరకు భూమికైనను సముద్రముకైనను చెట్లకైనను హాని కలుగరాదు. అంటే ల్యాండ్ ఫోర్స్, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నేవల్ ఫ్లీట్స్, వీళ్ళ మధ్యలో యుద్ధం జరగకూడదు. ఏ దేశం మీద వెళ్ళకూడదు. విరామం కావాలి. ఎందుకు? ఫ్లైట్స్ నడాలి. ఫ్లైట్ నడిస్తే ఈ మనుషులు అటు వెళ్తారు, ఆ మనుషులు ఇటు వస్తారు, ఈ మనుషులు ఇటు వెళ్తారు. అప్పుడు సువార్త భూమి యావత్తు ప్రకటించబడాలి. అందుకే ఆ యుద్ధము ఆపుజేయము. 2వ వచనం చదువురా. మరియు సజీవుడగు దేవుని ముద్రగల వేరొక దూత సూర్యోదయ దిశ నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. భూమికిని సముద్రమునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారం పొందిన ఆ 4 దూతలతో 3వ వచనం. ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళ్ళయందు ముద్రించు వరకు భూమికైనను సముద్రమునకైనను చెట్లకైనను హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను. అంటే అర్థం ఏంటి? సముద్రం మీద వస్తున్నటువంటి నేవల్ ఫ్లీట్స్ కానీ, ఆకాశం మీద ఎగురుచున్న ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ, భూమి మీద ఉన్న ల్యాండ్ ఫోర్స్ కానీ ఒకరితో ఒకళ్ళ యుద్ధం జరగకూడదు. విరామం ఇవ్వాలి. సీజ్ ఫైర్. దేర్ షుడ్ బి సీజ్ ఫైర్. నో మోర్ వార్. కొన్నాళ్ళు విరామం ఇస్తే ఫ్లైట్లు నడుస్తాయి, స్టీమర్లు నడుస్తాయి. అప్పుడు ప్రజలు ఇటు నుండి అటు వెళ్తున్నప్పుడు వీడు యూదుడు అని గుర్తించకుండా, వీడు ఇజ్రాయేలీయుడు అని గుర్తించకుండా, వీడు సువార్థికుడు అని గుర్తించబడకుండా, వీడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు అని గుర్తించబడకుండా దేవుడు వాళ్ళని ముద్రిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఆయన ఉండేవాడు బాంబేలో, మీకు తెలిసిన డాన్, ద ఎంపరర్ ఆఫ్ డాన్స్, దావూద్. వాడికి ఎన్ని పాస్పోర్ట్లు ఉండేవి, ఎన్నిసార్లు వాడు ప్రయాణం చేసేవాడు. ఎవడైనా వాడిని వీడు ఫలానాన్ని పట్టుకున్నారా? ఎవడైనా వాడిని, ఎన్ని పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఎన్ని. ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ కెన్ డూ దాట్, వాట్ నాట్ గాడ్ కెన్ డూ. మనిషి చేయగలిగితే దేవుడు ఏం చేయలేడు? ముద్ర వేశాడు కనుక నిన్నెప్పుడు పోల్చలేడు, నిన్నెప్పుడు పట్టుకోలేడు. యుద్ధం ఆపుజేయము అని ఆజ్ఞాపించాడు. ఇచ్చట ముద్ర వేయుట అంటే పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించడం కాదు. ముద్ర వేయుట అంటే పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించడం కాదు. మనము విశ్వాసంలో నడిపించబడుటకు, రక్షణలోనికి నడిపించబడుటకు పరిశుద్ధాత్మయే కారకుడు. ఆయన మనకు తెలియకుండానే రక్షణలో విశ్వాసంలోనికి నడిపించినట్లు మనం ముద్రించబడాలి. అప్పుడు యాంటై క్రైస్ట్ నిన్ను చూడలేడు, నిన్ను పట్టుకోలేడు. నీవు రహస్యమైనటువంటి బోధకుడవని, నీవు సువార్థికుడవని, నీవు రహస్య సువార్థికుడవని వాడు నిన్ను పట్టుకోలేడు. ఎవడు? యాంటై క్రైస్ట్. అక్కడ వాళ్ళు ముద్రిస్తుంటే ప్రపంచమంతటా ఆర్డర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? మీరందరూ ముద్ర పొందాలి, లేకపోతే నో మెడిసిన్, నో హాస్పిటల్, నో స్కూల్స్, నో కాలేజెస్. బట్టలు కొనుక్కోలేరు, పళ్ళు కొనుక్కోలేరు, మందులు కొనుక్కోలేరు, నీళ్ళు రాదు మీకు. నల్ల ఇప్పుతుంటే నీళ్ళు రాదు. ఎందుకు? మీరు 666 ముద్ర పొందలేదు. నువ్వు ముద్ర పొందిన వెంటనే అందరికీ తెలియజేస్తావు, మున్సిపాలిటీకి తెలియజేస్తావు. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎస్ పలానా ఇంటికి నీళ్ళని. మహాశ్రమల కాలం ఇప్పుడు వచ్చింది. విడువబడిన వారికి మహాశ్రమల కాలం వచ్చింది. శ్రమల కాలం కాదు, మహాశ్రమల కాలం.
భూమి మీద యుద్ధములు జరిపించుటకు, ఆపుజేయుటకు దేవుని యుద్ధ నుండి అధికారము పొందిన ఒక ప్రత్యేక దూత సూర్యోదయ దిశ నుండి వచ్చి భూమి మీద ఉన్న దైవదాసులను వారి నొసళ్ళ మీద ముద్ర వేయుట ప్రారంభించను. చాలామందికి మన భారతదేశంలో ఈ వాక్యము అర్థముగాక అడ్డదిడ్డంగా బోధిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారు మూర్ఖులు, శాపగ్రస్తులు, భయంకరమైన తెగుళ్ళతో వారు చస్తారు. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం చదువు. ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం. ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతివానికి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా, ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపిన ఎడల ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు వానికి కలుగజేయును. దేవుడే అంటున్నాడు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు బోధించకండి. In India, people are not preaching. That is the reason why they are not preaching about Revelation. God has not given them the revelation about the book of Revelation. God has not given them the spirit of understanding. God has not given them the spirit of digestion. Whatever they are reading, they are unable to digest. They are unable to know. They are unable to again repeat them. They are unable to present before the congregation. Because God has not given them that wisdom, that knowledge. మీకు దేవుడు అవన్నీ ప్రతి అధ్యాయంలో ప్రతి వచనంను గురించి చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం చెప్పాను, 2వ వచనం చెప్పాను, 3వ వచనం చెప్పాను. ఏ వచనము విడిచిపెట్టలేదు. భారతదేశంలో ప్రకటన గ్రంథమును గురించి లేదా పరమగీతమును గురించి ప్రతి అధ్యాయంలో ప్రతి వచనము చెప్పిన మనగాడు ఇంతవరకు పుట్టలేదు. యు ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్, యు ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్, యు ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు చెప్తున్నాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై నాలెడ్జ్. అది నా జ్ఞానం కాదు. స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ టీచింగ్ యూ, స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ముద్రించబడిపోవచ్చున్న దైవదాసులు ఎవరై ఉంటారు? దేవుని దాసులు, ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ టు హూమ్ గాడ్ ఈజ్ సీలింగ్ హూ దే విల్ బీ, హూ దే ఆర్. వారు దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన దాసులు. దేవుడే వారిని భూమి మీద నుండి దేవుని సంఘమును పైకెత్తుచున్నప్పుడు కావాలని విడిచిపెట్టాడు. దేవుని సంఘం పైకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు 12 గోత్రములలో నుండి 1,44,000 మందిని దేవుడు కావాలని భూమి మీద విడిచిపెట్టేశాడు. దేవుడే వాళ్ళని విడిచిపెట్టాడు. దేవుని చేత విడువబడిన వారు వాళ్ళు. వాళ్ళని దేవుడు ముద్రిస్తున్నాడు. వాళ్ళని దేవుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాడు. వాళ్ళని గురించి దేవుడు చింతిస్తున్నాడు. వాళ్ళని గురించి దేవుడు వీళ్ళకి ఆహారం ఎలాగా, నీళ్ళు ఎలాగా, వీళ్ళ ప్రయాణం ఎలాగా. God is thinking about their food, their water, their traveling, their health. వీరొక గుంపు, దే ఆర్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. వీరు 7 ఏండ్ల మహాశ్రమలు ప్రారంభమైనప్పుడు మొదట 3.5 సంవత్సరములు భూమి మీద శ్రమల సమయంలో సువార్త ప్రకటించి భూమి మీద ఉన్న ప్రజలలో అనేకులకు ప్రభు తట్టు త్రిప్పుదురు. అనేకులు క్రైస్తవులు విడవబడి ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి దేవుని తోటి తిప్పాలి. అందుకు ఈ సువార్థికులు, ఈ 1,44,000 మంది సువార్థికులు ఆయా దేశాలలో ప్రపంచమంతటా రహస్యంగా బోధిస్తున్నారు. వాళ్ళు దేవుని తోటి తిరుగుతారు. తిరిగిన తర్వాత యాంటీ క్రైస్ట్ తెలుసుకుంటాడు, ఇది దేవుని తోటి తిరిగింది, నరికాయి. వీళ్ళు దేవుని తోటి తిరిగారు, నరికాయి. రక్తం భూమి మీద ప్రవహించాలి. అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన సువార్త విని అనేక జనులు ప్రభు తట్టు తిరుగుతారు. సత్యం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్దాం అని తిరుగుతారు. నరకబడి ప్రభు దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి రా? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, నా మాట విని ప్రభువుని అంగీకరించండి రే క్రైస్తవులారా. గోత్రములన్నింటిలో కల్లా ముద్రింపబడిన వారు 1,44,000 మంది యూదులు మాత్రమే. ఆ గుంపు దేవుడు చేస్తున్న పని అపోస్తలుడైన జాన్ పరలోకములో దేవుని దూత చెప్పుడు విన్నాడు. దేవుని దూత చెప్తుంది, యేసు చెప్తుంటే దూత విని
అపోస్తలుడు జాన్కి చెప్తున్నాడు, జాన్ రాస్తున్నాడు అని చెప్పాను కదా. ఇశ్రాయేలీయులు 12 గోత్రముల నుండి ప్రత్యేకించబడిన 1,44,000 మంది దేవుని దాసులై సువార్థికులై వీరే రహస్యముగా సువార్త ఆ దినాలలో ప్రకటించబోచున్నారు. ప్రతి గోత్రంలో నుండి 12,000 మంది చొప్పున భూలోకంలో దేవుడు వాళ్ళని విడిచిపెడుతున్నాడు. వాడిని విడిచిపెడుతున్నాడు కనుక యాంటీ క్రైస్ట్ దృష్టిలో వాళ్ళు పడకుండా వాళ్ళని ముద్రిస్తున్నాడు. బికాస్ దే ఆర్ ద రెమినెంట్. గాడ్ విల్లింగ్ఫుల్లీ He left them. And it is the responsibility of the Lord to save their lives. That's the reason why the people are under the service of sealing. అందుకే దేవుడు వీరిని ప్రతి హాని నుండి రక్షించే బాధ్యత వహించుచున్నాడు. ప్రతి హాని నుండి వారిని రక్షించే బాధ్యత. If you surrender your life, if you surrender your family, your wife, your daughters, your sons, God shall take care of your family members. He shall protect them. He shall take care of them. ఆయన వాళ్ళని రక్షిస్తాడు. ఆయన వాళ్ళ విషయంలో బాధ్యత వహిస్తాడు. నేను మీకు వచ్చే వారం చెప్పబోయేది ప్రారంభించున్నాను. 7వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 వచనములు చదివి వినిపించున్నాను. మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాను. గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే 7వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 వచనములు చదివించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు. నేను గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఇజ్రాయేలీల్లో గల 12 గోత్రముల నుండి దాని గోత్రమును తొలగించాడు దేవుడు. దాని గోత్రమును తొలగించాడు. మనష్షే గోత్రమును దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. దాని గోత్రాన్ని తొలగించాడు. ఎందులకు? కారణం ఏమిటి? అంత పెద్ద తప్పు దాని గోత్రికులు ఏం చేశారు? పరిశీలించాలి, తెలుసుకోవాలి. అటువంటి వారికి మనము కూడా మనలో నుండి తొలగించాలి. లేనిచో మనలను దేవుడు తన జనాంగం నుండి తొలగించేస్తాడు. ఎందుకనగా మనము దాని గోత్రికుల కంటే శ్రేష్ఠులమా? కాము. వారికంటే మనం ప్రత్యేకమైన వారమా? కాదు. దాని గోత్రికులు తప్పు చూద్దాము. దాని గోత్రికులు ఏం తప్పు చేశారో చూద్దాం. వచ్చే వారం దాని గోత్రికులు చేసిన తప్పును మనం పరిశీలించేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు నేను 7వ అధ్యాయంలో 1వ వచనము, 2వ వచనము, 3వ వచనము చెప్పాను. 1,44,000 మంది విడువబడిన వారు దేవుడే వారిని విడిచిపెట్టాలని విడిచిపెట్టాడు. అయితే దాని గోత్రం చేసిన తప్పేమిటి? వచ్చే వారం చెప్తాను. దాని గోత్రానికి బదులు మనాసా గోత్రములో నుండి జనులను తీసుకున్నాడు. దాని గోత్రముల నుండి మనుషులకు బదులు మనాసా గోత్రం నుండి తీసుకున్నాడు. ఎఫ్రాయిం ఎవడు? మనాసా ఎవడు? ఎవరు కొడుకులు? జోసెఫ్ భార్య ఎవరు? ఫారో యొక్క సంబంధీకురాలు. దాని వెనుక ఎప్పుడైనా ఒక స్టోరీ మీకు చెప్తాను. అది ఫారో సంబంధీకురాలు ఎలాగైందో చెప్తాను. హౌ షీ హెస్ కమ్ అండర్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఫారో. అంతకు పూర్వం ఆమె ఎవరు? అందుకే దేవుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి జోసెఫ్కు భార్యగా పెట్టాడు. అందుకే ఆమె కన్నటువంటి మనాసా అండ్ ఎఫ్రాయిములను గోత్రకర్తలుగా తీసుకున్నాడు. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ టైమ్. దట్ ఇట్స్ ఎ సీక్రెట్, ఇట్స్ ఎ మిస్టరీ. ఆ తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా చెప్తాను నేను ఆమె ఎవరు, ఆమె ఎలాగొచ్చింది, ఫారో యొక్క సంబంధంలోనికి ఎలాగొచ్చింది, ఆమె పేరేంటి, వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్, వాట్ షీ వాజ్. అంతకు పూర్వం అది ఎవరికి పుట్టింది, ఎలాగ ఉందని, ఏమేమి నేర్చుకుంది, ఏమేమి విద్యలు దానికి వచ్చాయి, ఫారో సైన్యంలోనికి ఎలా, ఫారో సంబంధికురాలు ఎలాగైంది. జోసెఫ్కు దేవుడు అందుకే ఇచ్చి పెళ్లి చేసాడు దాంతో. అందుకే అతని 2 కుమారుల కంటే ఆ కుమారులను మనాసా అండ్ ఎఫ్రాయిముల్ని తీసుకున్నాడు దేవుడు గోత్రకర్తలుగా. అది ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా చెప్తాను. ఇటువంటివి మీకు ఎవడు చెప్పలేడు ఇండియాలో. యేసు ప్రభు ఒక్కడే చెప్పగలడు. నేను యేసు ప్రభు కాను. యేసు ప్రభు ఆత్మ చెప్తుంది మీకు. ఇప్పుడు మీకు
7వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3 వచనాలు చెప్పాను. ఇప్పుడు దాని గోత్రం చేసిన తప్పే అంటే మీకు వచ్చేవారని చెప్తాను. ఓకే. దైవ ప్రియులకు శుభములు. బుక్స్ సేల్. ఫాదర్ పరవస్తు గారు రచించిన 9 గ్రంథములు కేవలం 6,500 రూపాయలకే రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా లభించును. ప్రతి పుస్తకము 50% తగ్గింపు ధరలో విక్రయించబడును. మీరు పంపించవలసిన డబ్బు ఈ దిగువ ఫోన్ నెంబర్కి గూగుల్ పే ద్వారా కానీ ఫోన్పే ద్వారా కానీ పంపించగలరు. ఫోన్ నెంబర్ 9989655080. మరొకసారి 9989655080.